नाज़रीन, जवाद अहमद साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ? ਜੋ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ हो अपनी तबीयत से छड़ाव ले आने वास्ते? देखिए, जहाँ तक ये बात है ना कि मैंने गुस्सा किया है या मैं गुस्सा करता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कोई ज़िंदगी में हज़ारों इंटरव्यू दिए हैं, इनमें किस में गुस्सा किया मैंने? ये सिर्फ 2 इंटरव्यूज़ हुए हैं आगे पीछे। लेकिन इसमें इशू ये है कि देखें, आप जानते नहीं है, पस मंज़र नहीं जानते। मेरा अगर आप सोशल मीडिया आप गए हैं ना उस पर, आप ज़रा गौर से उसको देखें होता क्या है। ये लोग फहोश किस्म की गालम गलोच करते हैं वहाँ पे आके, और ये इनके अपने लोग हैं। अभी मैं बाहर निकलता हूँ आपके साथ, आप देखें जाके मेरे साथ किस तरह लोग मिलते हैं, वो कौन है जो मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं? अवाम में तो मैं प्यार मुझे कर रहे हैं। अभी बसंत पे अगर ये मसला होता कि मुझे गालियाँ दे रहे होते लोग, तो बसंत पे मेरा 25 साल पुराना गाना, ये 16 साल बाद बसंत हुई है, वो नंबर 1 पे रहा है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे, हर जगह 3 दिन रहा है, पूरे 3 दिन। लोगों ने नए गाने निकाले हैं बसंत के, वो नहीं चले, मेरा चल गया उचिया मजाजा वाली, हर छत पे बज रहा था। तो अगर प्यार का मसला है तो वो तो मुझे बहुत मिल रहा है अभी मैं टोल टैक्स पे जाता हूँ, लोगों से पैसे नहीं लेते, मतलब मैं देता हूँ उनको, मैं ये नहीं कि मैं दिए बगैर आया, तो वो कहते हैं नहीं जी, मैं कहता हूँ यार मैंने जाना ही नहीं फिर, तो मैं तुम लो। ये जो लोग हैं ना, ये ख़ास तौर पे ये लोग भी नहीं है, आपको पता है इनके, आप जाओगे ना अकाउंट पे, उस पर तस्वीर भी कोई नहीं है, नाम भी कोई अजीब गरीब सा है, वो है ही नहीं सही लोग, वो बॉट्स हैं। ये उनको मेरे पीछे लगाए होता है, फिर रिपोर्टिंग करते हैं ये, और इतनी रिपोर्टिंग करते हैं कि मेरी रीच डिप कर जाती है एकदम। ये मेरे साथ जब ये करते हैं ना, वो पहले से मैं भरा बैठा होता हूँ, हाँ, ऊपर से आके बदतमीजी कर रहे हैं आप, तो बदतमीजी तो मैंने ना कभी किसी के साथ की है, ना मैं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन आइंदा मैं उनके साथ ये नहीं करूँगा, आइंदा मैं उठ के वहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा जवाब साहब ने एक मैं कि समाजी अखलाक की याद दी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? देखो, अखलाकियात एक रिलेटिव चीज़ है, ਉਂਝ ਤੇ एक रिलेटिव चीज़ है, पर मैं समझदा ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ, ਹੱਜ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇਬਾਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਗੂਗਲ ਇਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਕਾਮ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਸੀਅਤ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ऊंचा मजाजा वाली। अगर इसी मौके पे हम लिबर्टी लें आपसे, बिल्कुल जी, वो तो जेनजी ने भी बहुत पसंद किया है, तो आप गुनगुना दें थोड़ा सा। ये जेनजी को डेडिकेट कर रहा हूँ, जनरेशन अल्फा, जनरेशन बीटा और जेनजी, तीनों को, मिलेनियल्स को भी कर देता हूँ लाजमी, बेबी बूमर को भी कर देता जनरेशन एक्स वाई को भी। ਉੱਚਿਆਂ ਮਜਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖ ਗਈ, ਤੇਥੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਸੌਂ ਢੋਲਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਜਣਾ, दिल ते कोई जोर नहीं, नेड़े हो के कह जांदी ए
ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਨਨੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਨਨੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ very ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਈਦ ਬਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੋਈ- ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਈਏ। ਕੋਈ 3-4 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਯੰਗ ਹੈ। ਯੰਗ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜੋ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਟੀ ਔਰ ਕੇਪੀਐਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਰੈਪ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕੀ ਰੈਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ, ਆतिफ असलम? ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਕਟਰੈਸ ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਚੰਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਕਟਰੈਸ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਸੋਨੀਆ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਆਇਜ਼ਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਮਹਿਵਿਸ਼ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮੰਨ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਅਦਾਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਲ ਅਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੱਜਲ ਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰ ਸਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਅਸਰ ਗਲੂਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵੇਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਬਜਗੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਲੀ ਸੇਠੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਤ ਅਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਬੀਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਦਰਿਆਫਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਲ ਲਈ ਬੱਗਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਨ ਬੇਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨਾ ਲੋਕੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਨ ਕੇਸ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਨ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੌਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਦੇ ਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਲਾਲਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਉਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਨਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3-4 ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਰੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਬਰਾਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਬਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਓ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਬਲੋਚ ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ 2 ਦਫਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਲਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2013 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਬਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁਮਸਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਤੇ ਦੇਹੀ ਵੀ। ਦੂਜਾ ਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਆਸਤ ਲਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਖਵਾਤੀਨ و ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕੀ ਮਰਨਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਯਹੂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ
ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫੀ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਬਕਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਆਪਣੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲਟਾਉਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਔਰ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਈਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਈਦ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जूड़े में जूही की बीनी, बाह में हार सिंगार, कान में जगमग बाली पता, गले में जुगनू हार, संदल ऐसी पेशानी पे बिंदिया लाई बहा, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार।